पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। ऐसी ट्रेनें चलाने में क्या दिक्कत है? जहां मेट्रो दौड़ सकती है, टोटो दौड़ सकती है। राज्य सरकार से बात कर दें और कुछ ट्रेनों को शुरू करें। कोलकाता के ईस्ट मिदनापुर जिले के हल्दिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बैठक में भाजपा के सांप्रदायिक मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को सबसे अधिक फायदा हुआ है तो मुस्लिम समुदाय को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि राज्य में सबसे पिछड़े लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम भाइयों के पास जितने अधिकार है उतने हैं, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री ने केवल उन्हें वोट बैंक बनाया। दीदी को इस बात का एहसास है, इसलिए मुख्यमंत्री ने मुस्लिम भाइयों के साथ पुजारी के भत्ते की शुरुआत की है। उसने कहा कि मैं पुजारियों से कह रहा हूं कि हिंदू समाज में राज्य में आपका पर्याप्त सम्मान है। बीजेपी के पैसे से खुद को दूषित मत करो। जिस तरह से वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी खिल जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जो अगले विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटों के साथ बंगाल में सत्ता में आएंगे। दिलीप घोष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मेदिनीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद उस दिन माकपा और तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने सभी नए भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के झंडे भी सौंपे। दूसरी ओर परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो नाम नहीं लेना चाहते थे, ने कहा कि वह एक ऐसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसमें वह शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाताओं के सामने अपने संवाददाताओं से कहा कि दागी आरोपी जमीनी स्तर पर शामिल हो रहे हैं। नंदीग्राम के बारे में उन्होंने कहा कि एक समय नंदीग्राम के लोगों पर अत्याचार किया गया और इस सरकार को लाया गया, फिर से उन पर अत्याचार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद दिलीप घोष को उम्मीद है कि यह बदल जाएगा। कुल मिलाकर विधानसभा वोट की गामा बजने लगी है और एक दूसरे पर आके आपके अंक आने शुरू हो गए हैं। यह राजनीतिक वर्गों का एक वर्ग है। सुविधा পেয়েছেন আমরা হিন্দু মুসলমান দেখিনি, গরিব ধনী দেখিনি। যে দিদিমণি বলছেন আমরা নাকি বিভাজন করি, আমরা কিসের বিভাজন করলাম? মোদিজির গ্যাস মুসলমান পরিবাররা পায়নি, মুসলিম পরিবারে বাড়ি পায়নি। আমি তো বলবো যে মোদিজির প্রকল্পেতে পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে, কারণ পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি গরিব। তাদের জন্য কেউ কিছু করেনি, কংগ্রেস করেনি, সিপিএম করেনি, টিএমসি করেনি। তাদেরকে ভোটার বানিয়ে রেখে দিয়েছে, অশিক্ষিত বানিয়ে রেখে দিয়েছে। আজকে মুসলিম সমাজে আইন না মেনে সমাজ বিরোধী কাজ করছে, জেলের মধ্যে থাকতে হচ্ছে, পরিবার কষ্ট পাচ্ছে, কারণ উপায় নেই, পড়াশোনা নেই, চাকরি নেই, ইনকাম নেই। তাদেরকে এরকম রাখা হয়েছে। তোমরা ভোটার হয়ে বেঁচে থাকো। আমি বলছি মুসলিম বন্ধুরা, আপনারা এই দেশের সম্মানীয় নাগরিক। দিলীপ ঘোষের যতটা এখানে অধিকার আছে, আমাদের আলী হোসেন ভাইয়ের ততটা অধিকার আছে। এটা কেবল বিজেপি মনে করে, আর দিদিমণি এটা মানেন না, তাই ইমামদের আলাদা ভাতা দিচ্ছে, হিন্দুদের দেন না। এখন বুঝে গেছেন যে হিন্দুরা খেপে গেছে, তাই পুরোহিতদের লিস্ট তৈরি হচ্ছে। 8,000 পুরোহিতকে ভাতা দেবে। মানে 8,000 কেন, 80,000-এর বেশি পুরোহিত আছে। কি বললো? যে লিস্ট তৈরি হয়েছে টিএমসির অফিসে, যেমন আমফানের লিস্টে ক্ষতিগ্রস্তরা পায়নি, সেরকম সাহা, রায়, চৌধুরী এরাও নাকি সব পুরোহিত হয়ে গেছে, তাদের নাম ঢুকে গেছে। বুঝুন তো, পার্টি অফিসে বসে নিজের পার্টির লোকেরা তাদের লিস্ট করা হচ্ছে। পুরোহিত হলে ব্রাহ্মণ হতে হবে না, আপনিও পেতে পারেন। যদি টিএমসি ঝান্ডা ধরেন, 8,000 লোক তার পার্টির লোক 1,000 টাকা করে পাবে। আমি বলছি যদি হিন্দুদের দিচ্ছেনই, ইমামদের 2,000 দিচ্ছেন, মুয়াজ্জিনদের 1,000 দিচ্ছেন, পুরোহিতরা কি অন্যায় করলো? 1,000 কেন দিচ্ছেন? 2,000 দিন। সমানতা নাই। আর আমি পুরোহিত মশাইদের বলবো, এই সমাজ আপনাকে সম্মান করে, আপনার দাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব হিন্দু সমাজ নিয়েছে, আগামী দিনেও নেবে। ওই পাপের টাকা নিয়ে নিজেকে দূষিত করবেন না, ওই অন্যায় করবেন না। আপনি 2-4 মাস পাবেন, দিদিমণি চলে যাবে, তারপরে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, কি হবে? তাই এই পাপের টাকা, লুটের টাকা আপনি নেবেন না, সমাজ আপনাকে দেখবে। আমরা তো বন্ধুগণ আলাদা হসপিটাল করিনি। দিদি মুসলমানদের জন্য ITI করেছেন, স্কুল করেছেন, মাদ্রাসা করেছেন, হসপিটাল করেছেন, কবরস্থান করেছেন, যা কিছু হজ হাউস করেছেন, সব আলাদা। মোদিজি কি করেছেন? সবকা সাথ সবকা বিকাশ করেছেন। তাই সবকা বিশ্বাস আমরা পেয়েছি। গরিব ধনী দেখিনি, আমরা জাতপাত দেখিনি, ধর্ম দেখিনি, সমস্ত মানুষের জন্য আজকে আমরা করেছি। গরিব চাষি হলে হিন্দু মুসলমান যে হোক সে সম্মান নিধি পাবে। গরিব বাড়ি না থাকলে তার পাকা বাড়ি হবে, শৌচালয় হবে, সে গ্যাস পাবে, সে রেশন পাবে। মোদিজি রেশন খেয়ে নিয়ে তারা বড় বড় কথা বলছে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আজকে দেশের সমস্ত মানুষের সম্মান, উৎসাহ বেড়েছে। 14 সালে আমরা 17 কোটি ভোট পেয়েছিলাম সারা দেশে, এবারে 24 কোটি পেয়েছি। এই যে 6 কোটি লোক ভোট দিল, কারা? সমাজের লোকেরা দেখেছে মোদিজির কাজ।
পশ্চিমবাংলায় 86 লাখ ভোট পেয়েছিলাম 14 সালে, এবারে 2,30,00,000 ভোট পেয়েছি। কেন? লোক বিশ্বাস করেছে বিজেপিকে, মোদীকে, তাই ভোট দিয়েছে। আগামীতে এই বিশ্বাস আরো বাড়বে। দিদিমণি 2,47,00,000 ভোট পেয়েছিলেন, এখন সেটা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা আড়াই কোটি পার করেছি, দিদিমণি 2-এর দিকে আসছেন। আমরা 3 কোটি ভোট নেবো, 200-র বেশি আসন পেয়ে এখানে বিজেপি সরকার তৈরি করবো, তাই লড়াই করবো। প্রত্যেক দিন বিজেপিতে জয়েন করছেন সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন পার্টির কর্মীরা। টিএমসির অনেকে আসতে চান, পুলিশ দিয়ে কেস দিয়ে ভয় দেখিয়ে রাখা হচ্ছে। বাড়িতে লোক পাঠানো হয়েছে, সিভিক পুলিশ পাঠানো হয়েছে, এই তুমি বেশি বিজেপির লোক সঙ্গে ঘেঁষাঘাঁষি করছো, দেবো ঢুকিয়ে ভোট অবধি বেরোতে পারবে না, এরকম বলা হচ্ছে। বন্ধুগণ, ওই ভয় দেখিয়ে পশ্চিমবাংলার প্লাবন আটকানো যায়নি, তাহলে 18টা সিট আমরা জিততে পারতাম না। কি কাঁথিতে 6 লাখের বেশি ভোট পেয়ে 6 লাখ ভোট পেয়েছি আমরা। পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষও পরিবর্তন চেয়েছিলেন, আমাদের কর্মীরা। আমরা আপনাদের সে সম্মান সুযোগ দিতে পারিনি, কিন্তু বিধানসভা ইলেকশনে সেটা হবে না বন্ধু, এখানেও পরিবর্তন হবে, বীরভূমেও পরিবর্তন হবে। জঙ্গলমহল থেকে আরম্ভ করে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত, কাকদ্বীপ থেকে কুচবিহার, সব জায়গায় পরিবর্তন হবে, পরিবর্তনের হাওয়া চলছে। তাই সেই পরিবর্তনে সম্মিলিত হয়ে পশ্চিমবাংলার নতুন সরকার এনে নতুন উন্নয়নের কাজ করতে হবে, নতুন বাংলা গড়তে হবে। কেন্দ্র সরকার, কেন্দ্রীয় পার্টি পুরোপুরি আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের কর্মীরা এত অত্যাচার অন্যায় সত্ত্বেও বুক উঁচু করে টান করে এগিয়ে যাচ্ছেন, মৃত্যুকে ভয় করছেন না, কেসের ভয় করছেন না। তাই বাংলার মানুষ আমাদেরকে আর আমাদের বিশ্বাস করেছে, আশীর্বাদ করেছে বলে 18 জন জিতেছি আমরা। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেকটি বুথেতে পদ্মফুল ফোটাতে হবে, প্রত্যেকটি বুথে কমিটি তৈরি করে সেখানে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে আমরা লড়াই করতে চাই। বহু মানুষ আসেন, কথা বলেন যে আমরা জয়েন করতে চাই দাদা, কিন্তু কালকে আমার নামে কেস দেবে। ঠিক কিনা? ঠিক আছে, আর একটা মাস অপেক্ষা করুন। দিদির পুলিশের দাঁত যখন ভেঙে দেবেন অমিত শাহ, তখন আসুন জয়েন করতে। এখন ভেতরে ভেতরেই কাজ করুন। যে পুলিশ অফিসাররা খুব প্রভু ভক্তি দেখাচ্ছেন, বিজেপির লোককে মেরে কেস দিয়ে, তাদের নামটাও লিখে রেখেছি আমরা। আসছে সময়, ইলেকশন কমিশন আসবে, তারপর সরকারও বদল হবে, কিন্তু আপনাদেরকে পশ্চিমবাংলায় থাকতে হবে। যারা আইনকে হাতে নিয়ে নিচ্ছেন, সংবিধানকে অপমান করছেন, কোর্টকে মানছেন না, তাদেরও হিসাব হবে, ঘাবড়াবেন না। বাকি রাজ্যে যদি করে থাকতে পারি, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে, এখানে হবে। তাই বন্ধুগণ, পশ্চিমবাংলার লড়াই হচ্ছে দেশ রক্ষার লড়াই। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে, উগ্রপন্থী ঢুকছে, শুধু বাংলা নয়, সারা দেশকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। তার থেকে দেশকে, বাংলাকে মুক্তি দিতে হবে, তাই আমরা লড়াই করছি। খালি ক্ষমতায় যাওয়ার নয়, তাহলে অনেকদিন চালাকি করে ক্ষমতা আমরা ভোগ করতে পারতাম, আমরা করিনি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, সংবিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা, সাধারণ মানুষের মর্যাদা সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি। সেই কাজটা পশ্চিমবাংলায় বাকি আছে। সারা দেশ, সারা দুনিয়ার লোক তাকিয়ে আছে বাংলা থেকে কবে পরিবর্তন হবে। সবাই জিনিস দাদা হবে তো, মানে একদম নিশ্চিন্ত থাকুন। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ ঠিক করে নিচ্ছে পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন করবে বিজেপির নেতৃত্বে। তাই সেই যে লড়াই আসছে 21 সালে, সেই লড়াইকে একেবারে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড করতে হবে। যেটা আমরা চাইছি সেটা করতে হবে। অমিত শাহ বলে গেছেন 200 আসন জিততে হবে। কে জিতবো কিনা? 2018 সালে গোড়ার দিকে, 2018 সালে 19 সালে অমিত শাহ এসেছিলেন লোকসভার ভোটের আগে, উনি বলেছিলেন 21টা সিট চাই। তখন আমাদের 2টো এমপি ছিল। আর এই নেতারা যারা হাসছেন তারা হেসেছিলেন, আরে বিজেপি আগে 2টো সিট ধরে রাখুক। দিদিমণির ভাইরা বলেছিলেন, আর তারপরে 21টা জিতবে। ওনারা বলেছিলেন 42 চাই, দিদিকে প্রধানমন্ত্রী চাই। কি হলো? 22টার, তাদের 34টার মধ্যে 12টা সিট গায়েব হয়ে গেল রাতারাতি। দিদিমণি তো কোথায় পিএম, কোনো প্রমোশন হলো না, সিএমই থেকে গেলেন। আর মে মাসের পরে আর সেটাও থাকবেন না। আমরা বলেছিলাম 19-এ হাফ আর 21-এ, লোক আমাদের কথা শুনেছে, হাফ করেছে, 21-এ সাফ করব আমরা। এই অন্যায় আর অবিচারের যে সরকার, তার থাকার অধিকার নাই। তাই বন্ধুগণ, যে লড়াই আমরা লড়ছি, কঠিন লড়াই, রক্ত জল দিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে, প্রাণের বিনিময়ে আমাদের কর্মীরা লড়াই করছেন বলে বাংলার মানুষ বিশ্বাস করেছে। সেই লড়াইয়ের জন্য আর 5-6 মাস সময় দিন, লড়াই করুন।
বাংলার মানুষ আপনাদের আশীর্বাদ করবেন, কারণ বাংলার মানুষ পরিবর্তন চান। আমরাও বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, আপনাদের সংকল্প, আপনাদের স্বপ্নকে সফল করে সোনার বাংলা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারে। যেভাবে বিশ্বাস রেখেছেন, আবার বিশ্বাস রেখে 21-এর ভোটে বিজেপিকে জেতান, বিজেপির এমএলএদের জেতান, তাহলে আপনাদের স্বপ্ন সফল হবে। আপনার আমার ভবিষ্যৎ, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে, সোনার বাংলা তৈরি হবে। এই বলে দুপুরবেলা যারা এতক্ষণ ধরে শুনে আমাদের ভাষণ শুনেছেন উপস্থিত থেকে, হচ্ছে সন্তোষের জায়গা। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ভোট দেখে লুট হয়েছে গুন্ডাদের দ্বারা, সেই জন্য হলদিয়াতে সভা করাটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আর আমি ইচ্ছা করে পশ্চিমবাংলায় সেই সব জায়গায় যাই যেখানে কর্মীদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে, গণতন্ত্র নাই, যেখানে আমাদের ঝান্ডা মানতে দেওয়া হয় না। লোকসভার সময়ও গেছিলাম, তারপরেও যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে জয়েনিং করাচ্ছি। আজকে হলদিয়াতে আজকে যে বিরাট বাইক র্যালি হয়েছে এবং সভা হয়েছে, হলদিয়ার এন্ট্রি পয়েন্ট আমরা আজকে খুলে দিয়েছি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নন্দীগ্রামের সব কেস তুলে দিয়েছে টিএমসি তাদের লোকেরা। আমরা খালি আমাদের লোকেদের জন্য নয়, এই অত্যাচারী সরকারের দ্বারা যারা অত্যাচারিত হয়েছেন, মিথ্যা কেসে ফেসেছেন, সমস্ত মানুষকে আমরা সেই আর মিথ্যা কেস তুলে দিয়ে মুক্তি দেবো। দাদা, বুধবার থেকে লোকাল ট্রেন চলছে, বা কি মনে হয় সেই যাত্রী সুরক্ষা? অনেক রাজ্যে চলছে, মুম্বাইতে চলছে, তার জন্য রেল এবং রাজ্য সরকার কথাবার্তা বলছেন। আমার মনে হয় প্রাথমিকভাবে কিছু ট্রেন চালিয়ে দেখা হবে কি হয়। যদি মেট্রো চলতে পারে, অটো বাস চলতে পারে, ট্রেন চলতে অসুবিধা। বাদামে নন্দীগ্রাম নন্দকুমার দিয়ে ফিরতে হয়েছিল, আজকে কিরকম দেখলাম সারা রাস্তায় ফুল দিল। দেখুন, এটাই পরিবর্তন, কোনো রহস্য নয়। এর আগে আমি একাধিকবার এসেছি, আপনারা জানেন হলদিয়াতে আমি সভা করেছিলাম, সেখানে সভা করতে দেওয়া হবে না, ট্রেলার নিয়ে এসে রাস্তায় লাগিয়ে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি সভা করেছিলাম, সেটাও করেছি। তখন তো বিজেপির নাম ছিল না, আমাদের লোকদের মারা হয়েছিল, যারা ইলেকশন দাঁড়িয়েছেন তাদের উইথড্র করানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও আমরা লড়েছি। বাকিরা যারা রাজত্ব করেছেন তারা লড়তে পারেননি। আজকে আবার এখানে র্যালি করতে এলাম, আগের মাসে এসেছিলাম তমলুকে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে কিরকম পরিবর্তন হচ্ছে। দাদা, বিহার ভোটের কোনো প্রভাব কি এই বঙ্গের রাজনীতিতে পড়বে? বিহার ভোটে পড়লে তার লোকসভারও পড়বে। বিহার বাংলা। এর আগে তো বিহার আমরা জিতেছি, উত্তরপ্রদেশ জিতেছি, বাংলা তো জিততে পারিনি। বাংলা আমরা রক্ত আর ঘামের বিনিময়ে জিতবো, সেই লড়াইটা আমাদের কর্মীরা করছে। দাদা, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বলেছেন যে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সব থেকে অসৎ, কি বলবেন? সেটা উনি কি বলছেন মানুষ জানে, ওনার সম্বন্ধেও লোকে জানে, দিলীপ ঘোষ সম্বন্ধে জানে। আমি আমার নিজের সার্টিফিকেট সই করার ইচ্ছা থাকতে পারে, যে কোনো পার্টি যেতে পারেন। আমি এই ধরনের ঘটনা খালি আইপিএস অফিসার নয়, আর যত দাগি লোকেরা আজকে টিএমসির দিকেই যাচ্ছে। আমরা সাধারণ মানুষ ভরসা করি, গায়ের জোরে কিছু করলে সেটা চলবে না। সচেতন মানুষ পশ্চিমবাংলা, যেমন একসময় নন্দীগ্রামের মানুষ পরিবর্তন করে সিপিএমকে তার যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন, তাদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে বা যে ধরনের অনিয়ম হয়েছে তার যোগ্য জবাব আবার নন্দীগ্রামের মানুষ দেবেন, আমাদের ভরসা কমপক্ষে।